مسیح خداوند کے جلالی اور مبارک ترین نام میں معزز ناظرین کرام، آج پھر خداوند کا خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کے وسیلہ سے ماضی رفتہ میں آپ نے انگنت برکات بٹوری ہے اور فصل کاٹی ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی جب آپ کے سامنے آتا ہوں تو کلام مقدس سے خاص وہ باتیں جو خدا مجھے آپ کے لیے دیتا ہے اور وہ میرے لیے بھی ہوتی ہے، ان کو بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں ہمہ تن گوش رہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے مضامین ہیں، یعنی اس بڑے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں جو اس کا نام ہے، اس کے تحت جتنے بھی مضامین کو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ تمام مضامین جب میں مسیحی ہوں، جب سے میں مسیحی ہوا اور جب سے مسیح میں زندگی گزار رہا ہوں، اس وقت سے یہ میرے لیے اور زیادہ اٹریکشن کا سبب ٹھہرے۔ اور دوسری طرف جب میں مسیحی نہیں تھا تو اس وقت کی کچھ ایسی باتیں تھیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جب میں ماضی کے بھی آئینے کو دیکھتا ہوں اور حال کے آئینے کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ دونوں باتیں میرے سامنے آتی ہیں۔ گویا یہ ایک ترازو بن جاتا ہے کہ میں خود بیلنس کروں کہ کیا بھلا ہے اور کیا بھلا نہیں ہے۔ مجھے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال صاحب، جن کے خواب کا نتیجہ پاکستان یعنی پاک سرزمین ہے، ان کی جو شاعری ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی دل کو بھانے والی ہوئی، جہاں بہت ساری باتیں کتاب مقدس سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کی شاعری میں بہت کچھ ایسا موجود ہے جو کتاب مقدس سے علاقہ رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ماضی میں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جب میں ان باتوں پر غور کرتا ہوں اور دوسری طرف مسیحا کی تعلیمات پر غور کرتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں شاعر مشرق کے کہنے کا مقصد و مدعا کیا تھا۔ ان میں سے ایک شعر جو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور ایون آج بھی میں کہوں گا، معذرت کے ساتھ میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، اور میں ہوتا بھی کون ہوں کہ لگاؤں، لیکن ایک بات جو کتاب مقدس سے ٹیلی نہیں ہوتی، اس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ ناظرین کے لیے اور میرے لیے بڑی سبق آموز ہے۔ آپ نے اس شعر میں یوں کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ ابھی پاکستان کا وجود دنیا کے نقشہ پر ایک الگ سرزمین کے طور پر نہیں ابھرا تھا، اور ہندوستان اور جو نئی ابھرنے والی
सल्तनत यानी मुमलकत सरजमीन पाकिस्तान की बाबत ख्वाब देखे जा रहे थे। तो उस वक्त ऐसे साहिबान को जो इस नई मुमलकत के क़याम के लिए सरगर्म अमल थे और अपनी जानें बतौर नजराना पेश करने के लिए तैयार थे, उनके जोश को और बढ़ाने के लिए, उनके खून को गरमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको हिम्मत दिलाने के लिए और सफ़े अव्वल में होकर इस नई सरजमीन पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशा होना था। उन नौजवानों के लिए आपने इस शेर को कहा, आगे बढ़ने के लिए, जोश दिलाने के लिए, हिम्मत बांधने के लिए, कि तुम अपने आप में एक अज़्म रखो, अपनी खुदी को, अपनी मैं को, अपने आप को गोया तुम खूब बुलंद रखो। तुम मामूली शख्स नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। खूब अपने आप में जोश और जज्बे से भरे रहो। इतना ज्यादा तुम में जोरत और दिलेरी और हिम्मत आ जाए कि जैसे खुदा आपसे पूछे कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यह बात मेरी समझ से बाहर है कि इंसान अपने आप को अपनी खुदी और अपनी मैं के एतबार से इतना बुलंद कर दे कि गोया खुदा को भी खतरा लाहक होना शुरू हो जाए, कि वो आकर बंदे से पूछे कि ऐसा नहीं कर, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। देखिए, अगर तो किसी रईस, किसी सरदार की बाबत हम बात करें कि उसके आगे अकड़ जाओ ताकि वो तुम्हें आकर कहे कि ऐसा नहीं करो, बताओ मैं तुम्हारे मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, यह बात तो फिर भी किसी हद तक समझ में आती है। लेकिन खालिके कायनात से मुताल्लिक कि वो आए और आपसे पूछे कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, यह मेरी समझ से बाला तर बात है। इकबाल ने किस अंदाज से यह बात की है, मैंने कहा मेरी समझ से बाहर है। आप खुद उनकी शायरी की तहकीक करें और देखें, शायद ये बात समझ आ जाए। लेकिन खैर, मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि यूं हमारी खुदी और हमारी मैं को और ज्यादा सरबुलंद करने के लिए कहा गया, अज़्म, जज्बा और जोश, ईसार और कुर्बानी के जज्बात को बुलंद करने के लिए कहा गया कि यहां तक तुम उन हुदूद को पार कर लो कि खुदा गोया आपसे आकर सवाल पूछे कि बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले तुम्हारी जिंदगी में जो कोई भी वाकया होने लगे, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, मैं तो तेरे लिए ये करने लगा हूं, बता कि तू ये चाहता भी है कि मैं तेरे लिए करूं कि नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना। ये वो बातें हैं कि मेरे प्रोग्राम का नाम मैं बार बार लेता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं। जब मैं मसीही नहीं था तो ये बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थीं। मजहबी तौर पर बहुत सारे लोग जोश
दिलाने वाले थे, खुदी को खूब बढ़ाने वाले थे, इस गुब्बारे में हवा भरने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं इन बातों को समझा नहीं था। और अरे ये सिर्फ एक बात नहीं है, बहुत सारी मजहबी बातें भी हैं, मैं तो क्या आप भी नहीं समझते, और हम लकीर के फकीर के तौर पर डगर पर चले जा रहे हैं। लेकिन तहकीक मेरा और आपका हक बनता है। मैंने मुनज्जी आलमीन मसीहा यसू अल मसीह, मसीह इब्न मरियम यानी हुजूर अल मसीह की तालीमात का इख्तिसार पढ़ा, बहुत करीब से तिलावत की, और आपकी तालीमात को खुद भी बहुत हद तक जाना। मैं ये नहीं कहूंगा मैं कामलियत की हुदूद को पार कर गया हूं, 30 साल के करीब मसीहा की तालीमात के सीखने में बीत गए। लेकिन आज भी जब अपने आप में झांक कर देखता हूं तो मुझे यूं नजर आता है कि मैं अभी प्राइमरी जमात का तालिबे इल्म हूं। तो फिर खुद देख लीजिए कि कितनी बातें और होंगी। मैं कब मिडिल स्कूल, कब हाई स्कूल, कब कॉलेज, कब मैं ग्रेजुएशन तक पहुंचूंगा, कब मास्टर करूंगा बड़ा मुश्किल है। जिंदगी का चिरागे जीस्त गुल हो जाएगा, और मैं आपकी तालीमात में मास्टर नहीं कर सकता। लेकिन जितनी तालीमात आपने दी है उनका किसी हद तक निचोड़ और खुलासा मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसलिए तो मैं इन बातों को आपके गोश गुजार करता हूं। जब मैं इंजील मुकद्दस का मतालिया करता हूं तो बुजुर्ग मती की मार्फत मलहम इंजील और उसके 16 बाब और उसकी 24 आयत में आपकी तालीम मौजूद है। और उस तालीम में आपने वाज़े तौर पर बताया कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरा हबीब, मेरा रफीक, मेरा हवारी मेरी सोहबत में रहना चाहे और मेरी बरकत से फैज़याब होना चाहे, तो लाजिम है कि वो अपनी खुदी का इनकार करे, मार दे अपनी खुदी को, बुलंद नहीं करे, उसमें और हवा न भरे, बल्कि अपनी खुदी को मार डाले। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, आपने फरमाया, वो अपनी खुदी का इनकार करे कि जैसे मैं अपनी मैं के एतबार से, अपनी खुदी के एतबार से, अपनी अकड़ के एतबार से, अपनी चौधराहट के एतबार से, अपनी पोजीशन और मर्तबे और आला तालीम और रुपए पैसे और असर रसूख के एतबार से अब मैं मर चुका हूं। गोया मसीहा के कहने का मतलब यह था कि मेरे पीछे आने वाले लोग वो हैं जो इन पहलुओं के एतबार से मर चुके हों। वो फिजिकली मौत की बात नहीं कर रहे, ना ही स्पिरिचुअल मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है नेगेटिव, मनफी सोच के एतबार से, गलत सोच, गलत नीयत और इरादा के एतबार से। इस तरह की तालीम कि अपनी खुदी को बुलंद करो, नहीं, इस खुदी के एतबार से जो लोग अपने आप को मार चुके हूं, अपने आप को मारे और फिर मेरे पीछे हो चले।
یہ آپ کی تعلیم تھی. اور یہی نہیں بلکہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ بتاؤں اتنی عظیم تعلیم کہ جب میں کلام مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو انجیل یوحنا اور اس کا 12واں باب اور اس کی 24 آیت میں مسیحا فرماتے ہیں، دیکھیے کتنے پائے کی باتیں ہیں، سونے سے زیادہ قیمتی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور دودھ سے زیادہ صحت افزا باتیں. آپ نے فرمایا کہ جب تک گیہوں کا دانہ، گندم کا دانہ، گیہوں کا دانہ، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا تب تک وہ پھل نہیں لاتا. نیچرل لا، خدا کا فطرتی اصول کیا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا تب تک پھل نہیں لاتا. تو گویا آپ کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ گیہوں کے دانے کو اگر پھل لانا ہے، اگر گیہوں کے دانے کو پھل لانا مقصود ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ زمین میں خاک میں گر کر مر جائے، مل جائے خاک میں. اور جب ایسا ہوگا تو پھر وہی ایک دانہ اپنے ساتھ کئی اور دانے لے کر آئے گا. مرنا ضرور ہے. کسی اور نے کہا کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. یہ مسیحا کی تعلیم کو لے کر یہ خاص شعر بنایا گیا جس کا دوسرا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. یہاں جو حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے وہ یہ کہ مسیحا جن کا میں پیرو ہو چلا اور اس پیروی کا سبب بیان کرتا ہوں کہ میں کیوں مسیحی ہوں یا میں کیوں مسیحی ہوں، تو پھر اس سبب کو بیان کرنے کے لیے میں یوں کہوں گا کہ میرا مالک وہ ہے جس نے مجھے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے، حلیم بنانے اور فروتن بنانے کی بابت کہا. اس نے میری اکڑ اور میری میں کو بلند کرنے کے لیے نہیں بلکہ مصلوب کرنے کے لیے کہا. یہ ایک کلیئر پکچر ہے. اور کئی مسیحی شعراء اپنے منظوم کلام میں یوں کہتے ہیں پنجابی زبان میں کہ سدا نیویاں رکھاں نو پھل لگدا تے جڑا چکدا نہیں اپنی اکڑ وچ قائم رہندا ہے اور ٹوٹ جاؤندا. کیا کہا؟ سدا نیویاں رکھاں نو پھل لگدا تے جڑا چکدا نہیں اور ٹوٹ جاؤندا. مسیحا کی تعلیمات ہمیں اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنانے کا درس دیتی ہے. اور ایک اور مقام پر رقم ہے کہ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. اور آپ نیچرلی بھی دیکھیں گے کسی وقت جب میں بہت پرانی بات کرتا ہوں تو میرے بڑے بھائی سیب کے درختوں کے باغ میں کام کرتے تھے جو ہمارا اپنا تھا. اور میں اکثر دیکھتا تھا، جو مجھے آج بھی وہ تصویر یاد ہے، کہ جب جس موسم میں سیب کے درخت کے ساتھ پھل لگتا تھا
اور جن جن ڈالیوں کے ساتھ سیب زیادہ ہوتے وہ ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ پھل لگتا تھا۔ اور میں سوچتا ہوں ہم جتنا زیادہ خداوند خدا کی قربت میں آئیں گے نا، اتنا زیادہ ہم اور حلیم اور انکسار اور فروتن ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا اکڑ بازوں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ خواہ آپ کا تعلق کسی ہی دین، کسی ہی مسلک، کسی ہی طریقت، کسی ہی دھرم یا مذہب سے کیوں نہیں، آپ کی خودی اور میں جو آپ کے اندر ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم باہر والے دشمنوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کی بابت ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ عزیزو، جب تک ہم اپنے اندر کے دشمن کو مغلوب اور مفتوح نہیں کر دیں گے، شکست خوردہ نہیں کر دیں گے اس کے زور اور اس کی قوت اور اس کی توانائی میں، اس وقت تک جو کچھ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ہوں وہ ہو نہیں پائیں گے۔ تو لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا، حلیم، انکسار اور فروتن بنائیں، کیونکہ یہ کلام کی تعلیم ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی مسیحا کے پیرو ہو چلے انہوں نے اپنی خودی کو مارا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ہے۔ ایک بات مجھے کہنے دیجئے، اور وہ یہ، اگر میں فزیکلی اپنے آپ کی بابت بات کروں تو میں اکثر اوقات اپنا نام صرف نوید ملک لکھتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں۔ ڈاکومنٹیشن میں ایک اور اضافی نام بھی ہے، ڈزنٹ میٹر۔ لیکن اگر میں اپنے ساتھ ٹائٹلز وغیرہ لگانا شروع کر دوں تو میں بہت سارے لگا سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پہچان میرے ٹائٹل نہیں ہونے چاہیے، میری پہچان میرا مسیحا ہونا چاہیے۔ اگر وہ میری پہچان نہیں تو میں پروفیسر، میں ریورنڈ، میں ڈاکٹر، میں فلاں زیرو ہوں اس کی نگاہ میں۔ خوف آتا ہے مجھے۔ اور ویسے تعلیمی پہلو کے اعتبار سے میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، اگر میں دیکھوں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور خدا کے جلال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ٹائٹلز وغیرہ لگاؤں تو بہت کچھ لگا سکتا ہوں، میرے پاس ڈاکومنٹیشن موجود ہے، لیکن میرے لیے صرف نوید ملک ہی کافی ہے۔ اور میں ہر روز اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اپنی میں اور اپنی خودی کو مارنے اور مسلوب کرنے اور چھوٹا بننے کی کوشش کرتا ہوں، روح میں، اپنے آپ میں۔ کیونکہ جس دن میری خودی نے سر اٹھا لیا، بلند ہو گئی، ساؤل کی طرح جو کچھ مجھے دیا گیا ہے مجھ سے چھین جائے گا اور میرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ایک رسول مسیحی کلیسیا ان کو رسول اعظم کے طور پر یاد کرتی ہے۔
फरीसियों के फिरका से थे और एक बहुत बड़े आलम गमलीएल के कदमों में बैठकर तालीम हासिल की। अपने दौर के बड़े आलम, शरा यानी शरीयत तौरात के आलम, रूम के खूबसूरत तरीन शहर तुरसुस के रहने वाले, आला तालीम याफ्ता, मजहबी जोश से भरे हुए, लेकिन जब मसीहा ने उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया तो आप जानते हैं वो अपना तारुफ क्या करवाते हैं? मैं पौलुस मसीह का बंदा। और बंदा से मुराद क्या है? गुलाम। वो अपने आप को बंदा कहते हैं, गुलाम कहते हैं। और बहुत सारे लोग लगता है कि आज पौलुस रसूल से अपने आप को बड़ा समझते हैं। जब रसूल आजम ने मसीहा को पहचान लिया तो उसके बाद आपने इंजील मुकद्दस में, अहदे जदीद में, गलतियों 2:20 में उन्होंने कहा, मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया। ओह, बड़ी गहरी बात। मैं यानी मेरी खुदी मसीह के साथ मर गई है, पुरानी जिंदगी जाती रही है, मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं वो इब्ने खुदा पर ईमान लाने के वसीला से ही जिंदगी गुजारता हूं। तो गोया क्या कहते थे? मैंने अपनी खुदी को मसलूब कर दिया, अपने आप को मार दिया है। और आप जानते हैं इसी सबब से मुकद्दस पौलुस को रसूल आजम के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। और मेरे अजीज भाई और मेरी अजीज बहन, आप खा कहां ही क्यों नहीं, शायद आपकी बहुत सारी बरक़ात के पीछे आपके अंदर जो दुश्मन बैठा हुआ है वो खुदी का है, वो अकड़ का है, आपको झुकने नहीं देता, जिस सबब से फल नहीं लगता। और अगर आज से झुकना शुरू हो जाए, खुदी को बुलंद नहीं करें, मसलूब कर दें, तब बात बनेगी। ये बातें बहुत तवील हैं, मैं यहां पर बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आगे बढ़ूं। मासवा इसके के आए हम अपनी खुदी को मसलूब कर डालें और फिर मसीह में हम एक नए जीवन में जाग उठे और उसकी ताबे फरमानी और उसकी तालीमात के मुताबिक अपना जीवन बसर करने वाले हों। मेरी दुआ है कि ज़ाते बारी ताला आज इन खूबसूरत और सुनहली बातों के वसीला से आपको बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, बशर्ते के मसीहा बादलों पे उस वक्त तक तब तक आ ना जाएं। तब तक के लिए हर रोज हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिए। मैं मसीही क्यों हूं।